Can you hear me? Yes, sir. আচ্ছা, একটু নেটের ডিস্টার্ব আছে, যে কারণে সমস্যা হচ্ছে, আমি জানি না। হাইবার একটু কোঅপারেট করে আজকে। আচ্ছা, এখনো চ্যাট বক্সে কিন্তু পার্টিসিপেন্টের টোটালটা আসেনি, আমি দেখছি। চ্যাটে যারা লেট অ্যারাইভ করেছো বা জয়েন করেছো অথচ পাঠাওনি, তারা পাঠিয়ে। আচ্ছা, 5টা বাজে ন্যাচারালি, 5 মিনিট হয়ে গেছে। ন্যাচারালি আমি চলে যাচ্ছি আমার টপিকে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা এর আগের দিন দেখেছি যে মাল্টিপ্লেক্সার কি জিনিস and how to design that multiplexer. Uh, and as we know that multiplexer is basically many to one, that means there should be many input and only one output, and then input should be transferred to output with the help of select line. Whatever we have shown that 4:1 multiplexer and its design, and which is already performed there, and we have seen that how to do this using the Carnot map. We have also solved this one, and the corresponding circuit is this. And we have also seen that how the multiplexer can be used for implementing the circuit, implementing the SOP expression. Now, one of the SOP expression already we have taken, that is function of ABC, where we have seen that suppose you are given 247, then you will be asked to implement that using multiplexer. Now the question might be there, no criteria or condition is given, then usually we should take that that is a function of ABC, mean there is three input variables. So according to the rule of Carnot map, the number of input variables of the function is equal to the number of input variables of the select line of a multiplexer. So usually if no condition is mentioned, that is already given that we have to go 8:1 multiplexer, because 3 select variable 2 to the power 3, that's why 8:1. We have seen that that is very easy. And if it is so, so whatever the SOP term is given, that was the min term is given, those are the position of 1 and rest at 0. You know, according to SOP expression, this is the true for all. So whatever the numbers are given, those are the position of 1 and rest are 0. So accordingly, the Carnot map 8:1 we have taken here, and here we have seen that 247, these are the position of 1 according to the expression 247, and rest then will be 0, and they are grounded. So if we provide the corresponding inputs, so we'll in the select line we will select the I0 to I7, and accordingly the output will be received as the desired output. It is given in the SOP expression. So this is one thing, but usually that won't come. Even though in my last class of 2 I have explained that usually the question will come in different form. Suppose you are given a function and which is basically with a 3 input variable, and like the SOP expression we have, but you will be asked to implement that using 4:1 multiplexer. Now the problem is that when it is so, then 4:1 multiplexer can have only 2 select line. So I have a function with 3 input variable, but the multiplexer have only 2 input variable. So how to solve it? And the process I have explained in my last class too. That what is the rule? Suppose I have A, B, C, then I will choose BC as a second input of the desired multiplexer. Desired means the multiplexer, using that I have to implement that function. So we are having
three variable SOP expression, that means A, B, C, but according to the rule which I have told you, that the last two variable, that means the LSB position two variables, leaving the MSB, MSB means A. So A, B, C এর মধ্যে BC টাকে নেব, we will consider the last two LSB positions, and that will be considered as the input variable of the desired multiplexer select line, and the leftover MSB position A, which will be taken as the input of the multiplexer. Now, there may be the questions are how to implement this thing. So this is the circuit I have explained. This BC is the input variable, and A, you see that A is the input variable of the multiplexer. I have explained those things in my last class. Now, how to implement this? So there may be the question, sir, কি করে করব? And এই যে সার্কিটটা আপনি বানিয়েছেন এটাই বা কিভাবে পাবো? এর আগের দিন আমি বুঝিয়েছি না। So have a implementation like this. And this implementation এর টেবিলের কনসেপ্টটা কি, যদি 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার হয় তার যতগুলো ইনপুট থাকবে সেই ইনপুট গুলোকে আমি পরপর কালামে লিখবো, যেরকম আমি এখানে লিখেছি, এবং যে ভেরিয়েবলটাকে আমি ইনপুট ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করতে চাই সেই ভেরিয়েবলটাকে আমি কমপ্লিমেন্টেড আনকমপ্লিমেন্টেড ফর্মে ফেলবো, এবং আমার যে তিনটে ইনপুট ভেরিয়েবল আছে ফাংশন এসওপির, এই এসওপিটাতে তিনটে ইনপুট ভেরিয়েবল আছে, তার মানে তার ম্যাক্সিমাম কম্বিনেশন হচ্ছে 2⁻3, তার মানে 8, 0 to 7, তাহলে all combination will be written in this implementation table, 0 থেকে 3, 4 থেকে 7, এবং তারপরে আমরা দেখবো যে কি করে সার্কিটটাকে এগোনো যায়। এবং সেক্ষেত্রে আমরা এইখানে নাম্বারগুলো লিখে দেওয়ার পরে আমার এখানে যে এসওপি এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে সেই এসওপি এক্সপ্রেশনের যে নাম্বারগুলো আছে সেগুলোকে আমি এখানে হাইলাইট করে নেব, and these highlighted positions are the position, and accordingly the function of the input variable will be decided. This much I have explained in my last class. And this rule আমরা দেখি যদি কোনো কিছু এনসার্কেল না থাকে তাহলে আমি কি করলাম, 247 কে এনসার্কেল করে দিয়েছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিকচার। যদি কোনো কলাম এরকম থাকে যেখানে কোনো এনসার্কলিং নেই মিন টার্মসে, তাহলে ডাইরেক্টলি সেই যে ইনপুট ভেরিয়েবল অফ দ্য কার্নো ম্যাপ আছে তাকে তুমি ডাইরেক্টলি 0 বসিয়ে দাও, সেটাই করেছি। যদি এরকম হয় যে বটম মিন টার্ম সার্কেল এন্ড টপ ইজ নট সার্কেল, তাহলে বটম মিন টার্ম যদি সার্কেল হয় তার করসপন্ডিং যে ভেরিয়েবল আছে এ, সেই এ ভেরিয়েবলটা সেই ইনপুটে দিয়ে দাও, তার মানে I0। যদি তোমার কখনো এরকম হয় যে টপ মিন টার্ম ইজ সার্কেল বাট বটম ইজ নট সার্কেল, তাহলে এই টপ মিন টার্মের যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে এ বার, সেই এ বারটাকে তুমি ইনপুট ভেরিয়েবলে দিয়ে দাও, মানে IT ইকুয়াল টু এ বার। আর যদি এরকম হয় আবার এখানে দেখলাম 3 and 7, এখানে সে বটম ইজ সার্কেল টপ ইজ নট সার্কেল, তাহলে এই ভেরিয়েবলটা এখানে এ বসবে এবং সেই করসপন্ডিং এটা I3 তে যাবে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এরকমও হতে পারে, এখানে যে তিনটে কন্ডিশন আছে তার মানে 4 নম্বর কন্ডিশন হচ্ছে যে যদি এরকম হয় যে দুটোই মিন টার্মই একই কলামের দুটো মিন টার্মই সার্কেল আছে, যদি দুটো মিন টার্মের সার্কেল কলাম থাকে তাহলে সেইটা ইকুয়াল টু 1 বসাবো। তো সেই ক্ষেত্রে রুল আমার এখানে দেওয়া আছে, এই রুলগুলো তোমরা জানো যে যদি বোথ অফ দ্য মিন টার্মস আর সার্কেল, এই 2 নম্বর কন্ডিশনটা, তাহলে অ্যাপ্লাই 1 টু দ্যাট ইনপুট ভেরিয়েবল, এখানে নেই তাই এই কন্ডিশনটা দেওয়া নেই। অ্যাকর্ডিংলি আমরা দেখতে পাচ্ছি I0 তে এ দেওয়া আছে, I1 এ 0 দেওয়া আছে, I2 তে এ বার দেওয়া আছে, I3 তে এ দেওয়া আছে, সুতরাং অ্যাকর্ডিংলি দ্যাট ইজ ডিজাইন, and this much I have done in my last class. এই অবধি কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, নাহলে ফার্দার। না কন্টিনিউ করতে পারি। আচ্ছা, এইবার দেখো অ্যানাদার একটা এক্সাম্পল, আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা ব্যাপারটাকে শক্ত করি। সেটা হচ্ছে মনে করো ফাংশন অফ ABC দেওয়া আছে and I have given the SOP expression 1, 3, 5, 6। তাহলে আমাকে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে বলেছে 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার। দেখো তাহলে তোমাকে প্রবলেমটা কি দিয়েছে, implement the given boolean function using 4:1 multiplexer where f ABC is 1, 3, 5, 6। আমি এর আগের বারটা কি পেয়েছিলাম, যেখানে তোমাকে কন্ডিশন বলেনি, বলেছিল যে তুমি ইমপ্লিমেন্ট দ্যাট ইউজিং দিস। তো আমরা সেখানটায় কি করেছিলাম, আমরা অ্যাডিশনালি ধরে নিয়েছিলাম যে ওকে আপনি বলছেন তো আমরা এটা 4:1 দিয়ে করে দেখাই। এখানে তোমাকে বলে দিয়েছে, আর কোশ্চেন কিন্তু এরকমই আসবে 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে। তাহলে 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে যদি করতে হয় তাহলে এ বি সি এই যে তিনটে ভেরিয়েবল আছে তার বিসিটাকে আমি লাস্ট
এই যে 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার আছে তার ইনপুট সিলেক্ট লাইনে বিসি নিলাম, তাহলে এ যে ইনপুট ভেরিয়েবলটা থাকলো, এই ইনপুট এই যে লেফট ওভার ভেরিয়েবলটা থাকলো তাকে আমাকে ইনপুট ভেরিয়েবল এক্সাম্পল এই কারণে নিয়েছি যে রিপিটেশন এন্ড ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ। তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, কেন সবসময় তো বোর্ড করে দেখাতে পারছি না, এখানে সেখানে এখানে বানানো আছে। and a that variable will be taken as the input। এবার ইনপুট হলে মাল্টিপ্লেক্সারের ক্ষেত্রে কি, যখনই একটা ভেরিয়েবল কম থাকে সেক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্টেশন টেবিল লাগবে, and we have our implementation table y here you see। তাহলে আমার 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার যদি হয় তাহলে i0 i1 i2 i3, ঠিক আছে, এই চারটে ইনপুট। আর ইনপুটে কি আছে, a বার আছে, a আছে, কমপ্লিমেন্টেড and uncomplimented form of that variable, because আমি এটাকে কনসিডার করেছি ইনপুট হিসাবে, সুতরাং সেইটার কমপ্লিমেন্টেড আনকমপ্লিমেন্টেড ফর্ম। তাহলে 0 to 7 ওরিয়েন্টেশন, এখানেও 3 ভেরিয়েবল ছিল, তাহলে 0 to 7 কম্বিনেশনে মিন টার্ম তৈরি হবে, সেগুলো করে দিলাম। এবার এখানে আমার দেখো ওরিয়েন্টেশন চেঞ্জ হবে, কারণ এখানে সেপারেট নাম্বার দেওয়া আছে 1 3 5 6, তাহলে 1 কে সার্কেল করেছি, 3 কে সার্কেল করেছি, 5 কে সার্কেল করেছি, 6 কে সার্কেল করেছি। এবার তাহলে রুলটা কি, রুলটা হলো যে যদি আমার কোনো মিন টার্ম এমন কালাম হয় যেখানে কোনো মিন টার্ম সার্কেল নেই, তাহলে অ্যাপ্লাই 0 টু দ্যাট করসপন্ডিং ইনপুট ভেরিয়েবল, তাহলে i0 তে 0 অ্যাপ্লাই করেছি। যদি আমার দুটোই সার্কেল করা থাকে তাহলে অ্যাপ্লাই 1 টু দ্যাট ইনপুট, তাহলে আমি 1 অ্যাপ্লাই করেছি i1 এ। যদি আমার বটম মিন টার্ম সার্কেল থাকে, টপ ইজ নট সার্কেল, তাহলে অ্যাপ্লাই a টু দ্যাট করসপন্ডিং, তাহলে a ডাইরেক্টলি অ্যাপ্লাই করা আছে i2 তে। যদি টপ ইজ সার্কেলড এন্ড বটম ইজ নট সার্কেল, তাহলে করসপন্ডিং ভেরিয়েবল এবার ইজ অ্যাপ্লাইড টু দ্যাট, তো এবার এখানে অ্যাপ্লাই করা আছে i3 এর ক্ষেত্রে, এন্ড দ্যাটস দ্য সার্কিট। বুঝতে পারলাম কি? এমনি কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করো। স্যার আরেকবার বলবেন? আরেকবার বলবো? আচ্ছা হ্যাঁ। দেখো, আমি এই জন্যই দিয়েছি দুটো এক্সাম্পল, কেন তাতে সবগুলো ওরিয়েন্টেশনই কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে বলেছে, আমি বাংলায় বলি, তোমাকে বলেছে যে তুমি একটা ফাংশন এসওপি এক্সপ্রেশন তাকে 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করো। আচ্ছা, নাও দ্য কোশ্চেন মাইট বি देयर, ওকে স্যার টেল মি হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। দেখো এখানের কোশ্চেনটা কি ছিল, এখানের কোশ্চেনটা ছিল যে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করো এই এসওপি এক্সপ্রেশনটাকে উইথ দ্য হেল্প অফ এ সুটেবল মাল্টিপ্লেক্সার। সুটেবল মাল্টিপ্লেক্সার মানে আমি আমার সুটেবিলিটি অনুযায়ী করতে পারি। আমার সুটেবিলিটি হবে সেটাই যেটাতে আমাকে কিছু করতে হবে না, কম খাটতে হবে, ইমপ্লিমেন্টেশন টেবিল বানাতে হবে না। তাহলে আমি এখানে কি করলাম, প্রথমে 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার নিলাম। কেন, এবার কোশ্চেনটা হবে কেন 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার নিয়েছি, দেখো এখানে অল দ্য থিংস আর রিটেন ওভার হিয়ার এন্ড আমি হোয়াট এভার আই হ্যাভ এক্সপ্লেইন টিল নাও। এখানে কেন, কিন্তু 3 ভেরিয়েবল 2 to the power of 3, দ্যাট মিন্স দ্য 8 কম্বিনেশন, সো 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার পসিবল। তার মানে কি তিনটে, আর এই যে ফাংশনের যে ইনপুট ভেরিয়েবল এবিসি আছে, those will be the function of the select variable of the multiplexer। দেখো তাই করা আছে এখানে, এখানে এই যে এবিসি আছে এটা কিন্তু থাম্ব রুল সবসময় খেয়াল রাখবে। তাহলে দেখো এখানে সিলেক্ট ভেরিয়েবল অফ দ্য মাল্টিপ্লেক্সার করে দিয়েছে, s0 s1 s2 করিনি, কিন্তু এবিসি করে দিয়েছে এই ইনপুট ভেরিয়েবলটাকে। আর যে পজিশন গুলো আমার এখানে দেওয়া আছে সেটাকে আমি 1 পজিশন করেছি, 2 4 7 অ্যাকর্ডিং টু দিস পিকচার। আর বাকি তাহলে এসওপি তে যদি এই পজিশন গুলো 1 থাকে বাকিগুলো 0, তাহলে ন্যাচারালি তারা গ্রাউন্ড করা আছে 0 এর সঙ্গে। ন্যাচারালি এটাকে যদি আমি কাজ করি, আমি অটোমেটিক্যালি যেখানে যেখানে 1 পাওয়ার সেখানে 1 পাবো, যেখানে 0 পাওয়ার সেখানে পাবো, দ্য ফাংশন ইজ ইমপ্লিমেন্টেড। এবার তোমাকে বলেছে ইউ ইউজ দ্যাট উইথ দ্য ডিজায়ার্ড। এই যে ডিজায়ার্ড কথাটা মানে আমি চাইলে 8:1 দিয়েও করতে পারি, আমি কমেও করতে পারি, বেশিতে হবে না অবভিয়াসলি। কিন্তু কেন না, আমার তো তিনটে ইনপুট ভেরিয়েবল আছে, আমি না 4:16:1 দিয়ে করতে যাবো কেন? তাহলে আমি কম দিয়ে করতে পারি কিনা সেটা দেখার। তো দেখা গেল যে কম দিয়েও আমরা করলাম এন্ড ইউজিং দ্যাট ইমপ্লিমেন্টেশন টেকনিক। কিন্তু তোমাকে এবার যে এক্সাম্পল দিলাম সেখানে তোমাকে বলেই দিল যে ইউ ডিজাইন দ্য এসওপি এক্সপ্রেশন উইথ দ্য হেল্প অফ এ 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার। তোমাকে বেঁধে দিল, কিন্তু তোমাকে কিন্তু প্রবলেম এরকমই দেবে, জেনারেলি একটা কমই দেবে, কেন তোমাকে ইমপ্লিমেন্টেশন টেকনিকটা শেখার জন্য এই প্রবলেমগুলো দেওয়া। এবং তোমাকে বললো যে ইউ ডিজাইন এ মাল্টিপ্লেক্সার উইথ দ্য হেল্প অফ দিস এন্ড ইউজিং 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার। তার মানে তুমি আর এখন 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার কিন্তু ইউজ করতে পারবে না এই কেসে।
এর আগেরটাতে যেটা ছিল তোমাকে বলেছি সুটেবল মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করো, সেজন্য তুমি করতে পেরেছিলে। বাট হেয়ার ইউ আর আস্কড টু ডু দিস উইথ দিস 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার। এই জায়গাটা কি পরিষ্কার হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, ন্যাচারালি তুমি এইখানটায় কিন্তু কিছু তোমার নরচার করতে পারবে না, তোমাকে 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়েই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। তাহলে আমি যদি 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে ইউজ করি, তাহলে আমার রুলটা কি? রুল তো সেম, আমরা এর আগেরটাতেও 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার ইউজ করেছি। তোমার যদি তিনটে ভেরিয়েবল থাকে এবিসি, দেন ইউ পিক দ্য এলএসবি টু ভেরিয়েবলস। কেন আমরা জানি এটা হচ্ছে এমএসবি পজিশন, তার রেসপেক্টে এলএসবি হচ্ছে বি, তার রেসপেক্টে এলএসবি হচ্ছে সি। তাহলে এলএসবি বলতে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট কিন্তু এখানে সি, আর মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট হচ্ছে এ। তাহলে তোমার ক্ষেত্রে রুল হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটাকে ইনপুট ভেরিয়েবল অফ দ্য 4:1 মাল্টিপ্লেক্সার করবো। কেন আমাকে এখানে বলেই দিয়েছে, আমি আমার কথাটাকে 4:1 বলছি না, আমি ডিজায়ার্ড বলছি, মানে যেটা আমাকে করতে হবে। তাহলে যে মাল্টিপ্লেক্সারটা দিয়ে করব তার ইনপুট ভেরিয়েবল করব মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ভেরিয়েবলটাকে, আর যে ভেরিয়েবলগুলো এলএসবি পজিশনে পড়ে থাকলো বাকি তাদেরকে আমরা সিলেক্ট লাইনের ইনপুট ভেরিয়েবল করব। তার মানে আমার এখানে পড়ে থাকলো কি? মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ভেরিয়েবল এ, আর রেস্ট অফ দ্য টু ভেরিয়েবলস আর বিসি। সুতরাং এখানে আমি বিসিটাকে নিয়েছি সিলেক্ট ভেরিয়েবল হিসেবে, আর এই ইনপুট ভেরিয়েবলটাকে ইনপুট হিসেবে ইউজ করবো। এবার ইনপুট হিসেবে ইউজ করতে গেলে কি ওরিয়েন্টেশনে করবো? দেখো, আগেরটাও করেছি এখানেও করেছি, আগের যে সার্কিট ছিল আর এখানকার সার্কিট তফাৎ আছে। তফাৎ আছে কেন? আমার ফাংশনও তফাৎ আছে, সার্কিটও তফাৎ হবে। তাহলে কোশ্চেনটা হলো যে কি করে করবো, সেই জন্য এই ইমপ্লিমেন্টেশন টেবিল। এই ইমপ্লিমেন্টেশন টেবিলের রুল একই, আগেও যে রুল করেছি এখানেও সেই রুলেই হবে। রুল সবসময় সেম। যদি এটা 8:1 হতো, তাহলে আমার এখানে কিন্তু I0 to I7 মানে 8টা ইনপুট থাকতো। যেহেতু এটা 4:1 দিয়ে করছি, তাহলে আমার রুল সেমই থাকবে, I0 to I3। তার করসপন্ডিং আমার এবিসির ম্যাক্সিমাম কম্বিনেশন অফ মিন টার্মস কত পসিবল, 2 to the power 3, তার মানে 0 to 7, সেগুলো লিখে দাও। তারপরে যে ফাংশনটা লেখা 1356, সেই 1356 কে এখানে হাইলাইট করো 1356, এবং সেই হাইলাইটের অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুল অফ দ্য কার্নো ম্যাপ দিস তুমি এখানে ভ্যালু বসাও। রুলটা কি? যদি দুটো মিন টার্মই আনসার্কেট থাকে তাহলে 0 ডাইরেক্টলি ইনপুট করো, যদি দুটো মিন টার্মই সার্কেট থাকে 1 ইনপুট করো, যদি বটম মিন টার্ম ইনপুট থাকে তার করসপন্ডিং রো এর যে ভেরিয়েবল আছে তাকে ইনপুট করো, তার মানে এ ইনপুট হবে I2 তে। যদি টপ মিন টার্মটা সার্কেট থাকে তাহলে তার করসপন্ডিং যে এ বার আছে সেটাকে করসপন্ডিং I3 তে ইনপুট করো। বোঝা গেছে কি? হ্যালো? Yes, sir. আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, আমি কিন্তু চ্যাট বক্সে সবে মাত্র 18টা পেয়েছি, whereas 41-42 স্টুডেন্টস আর পার্টিসিপেন্ট। সুতরাং যারা লেখনি তারা চ্যাট বক্সে লিখে দাও, অ্যাটেন্ডেন্স পাবে না কিন্তু। আমি কিন্তু চ্যাটে যে কজনের রোল নাম্বার থাকবে সেগুলোকে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স দেবো, এটা আমি বলে রাখলাম। আচ্ছা, নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট ক্যাসকেডিং অফ মাল্টিপ্লেক্সার সার্কিট। মাল্টিপ্লেক্সারটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। মাল্টিপ্লেক্সার, আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলে রাখি, এই যে মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে যে কোনো এসওপি এক্সপ্রেশন কি, তাহলে তুমি এনি এসওপি এক্সপ্রেশন, আমি এই জন্যই এখানে 3-4টা সলভ করে দিলাম। এনি অফ দ্য এসওপি এক্সপ্রেশন ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড বাই মাল্টিপ্লেক্সার। সেই জন্য মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে যে কোনো কম্বিনেশনাল সার্কিটকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, কারণ এসওপি এক্সপ্রেশন তো কোনো না কোনো কম্বিনেশনাল সার্কিটেরই আউটপুট হবে। যেমন আমরা জানি অ্যাডারের ক্ষেত্রে হয়, সাবট্রাক্টরের ক্ষেত্রে, সবারই এসওপি এক্সপ্রেশন হয়। মানে কি এসওপি এক্সপ্রেশন মানে কি? কোন পজিশন গুলো 1, যেগুলো 1 সেগুলো লেখা থাকে, বাকিগুলো লেখা থাকে না, সেগুলো 0, সেগুলো পিওএস ফর্ম। তাহলে মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে কিন্তু, মাল্টিপ্লেক্সার ইজ এ কম্বিনেশনাল সার্কিট হুইচ ইজ এবল টু ইমপ্লিমেন্ট এনি অফ দ্য কম্বিনেশনাল সার্কিট। মাল্টিপ্লেক্সার হচ্ছে এমন একটা কম্বিনেশনাল সার্কিট যাকে দিয়ে সমস্ত রকম কম্বিনেশনাল সার্কিটকে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়। এই জন্য এই মাল্টিপ্লেক্সারকে অনেক সময় বলে ইউনিভার্সাল কম্বিনেশনাল সার্কিট। মাইন্ডেড, এই কথাটা আবারও বলছি, শুনে রাখো। As multiplexer is able to implement any of the circuit and it is able to implement any of the SOP expression, so multiplexer দিয়ে যে কোনো combinational circuit কে implement করা যায়, and that's why the beauty of this circuit is that it is can be act as a universal combinational circuit. এই কথাটা আমার তোমরা শুনেছিলে ইউনিভার্সাল গেটে, যে গেট দিয়ে সমস্ত গেটকে ডিজাইন করা যায় তাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল গেট। NAND and NOR is that.
লাইক দ্যাট মাল্টিপ্লেক্সার কিন্তু ইউনিভার্সাল কম্বিনেশনাল সার্কিট, এটা বইয়ে পাবে না, এটা জেনে রাখবে। আমি কি বোঝাতে পারলাম? Yes, sir. স্যার মানে এটা দিয়ে অ্যাডার বানানো যাবে বা হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডার সব এটা দিয়ে বানানো যাবে? যে কোনো সার্কিটই করা যায়, জেনারেলি সিঙ্গেল ফাংশন আউটপুটই আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, ঠিক আছে? আমাকে যদি ডবল ফাংশন আউটপুট জেনারেট করতে বলে তো আমার তো দুটো লাগবে, তাহলে কি হবে, আমাকে 4:1 দুটো মার্কসকে ক্যাসকেডিং করে জেনারেট করতে হবে। তো সেই জন্য ক্যাসকেডিং এ করেও করা যায়, সেটাই নেক্সট করাবো, ঠিক আছে? কিন্তু মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে যে কোনো বুলিয়ান ফাংশনকে যেহেতু ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, ইট ইজ নোন অ্যাজ ইউনিভার্সাল কম্বিনেশনাল সার্কিট। আমি কি বোঝাতে পারলাম? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার আসি যে ক্যাসকেডিং অফ মাল্টিপ্লেক্সার। তোমরা ক্যাসকেডিং অফ ডিকোডার করেছো এর আগে। ক্যাসকেডিং অফ মাল্টিপ্লেক্সার মানে কি? মনে করো আমার কাছে 4:1 এর আইসি আছে বা 8:1 এর আইসি আছে, and I want to design 16:1 or 32:1. আমি কি বলতে পারলাম? তোমাকে বললো যে তুমি একটা 16 বা এরকম সিচুয়েশন হলো, সাপোজ দ্য সিচুয়েশন ইজ সো যে I want to design a 16:1 multiplexer, and I have gone there in the market in Chandni Chowk and asked my shopkeeper that you give me a 16:1 multiplexer, but unfortunately that time the stock is exhausted, and fortunately that only one shop was open that day. আমি ধরে নিচ্ছি কেসটাকে। So you have no option left. কি বললো শপকিপার? বললো স্যার I have 8:1 multiplexer, you take 2:8:1 multiplexer and construct the circuit. আমি যদি এই মুহূর্তে তোমাকে বলি, তোমার তো মাথায় বাজ পড়ে যাবে, বলবে যে বাবা রে মাল্টিপ্লেক্সারই বুঝি না, তো তার আগে আবার ক্যাসকেডিং। ন্যাচারালি আনটিল অ্যান্ড আনলেস অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, দেখো আমি কিন্তু সব জিনিসই ধরে ধরে করছি, টাইম প্রচুর লাগছে, আমি জানি না যে স্লো প্রসেসে আমরা যাচ্ছি সিলেবাসকে কতদূর টানতে পারবো, কিন্তু যতটুকু টানবো সাউন্ড করে দেবো, বাকিটা নোট দিয়ে দেবো। আমার এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে যে তুমি যেটুকু শিখবে যেন বিল্ডিং ব্লকটা ঠিক থাকে, এবং আমি যেভাবে বলছি তোমাদের কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাতে? না স্যার, ঠিকই আছে। না স্যার। আমাকে একটু আনমিউট করে বলো এই প্রসেসটা ঠিক আছে তো? মানে হ্যাঁ, তোমরা স্যার, কিন্তু ঠিক আছে। বেস্ট ফিডব্যাক দেবে আমাকে, কারণ তোমরা, হ্যাঁ তোমরা যেভাবে বলবে তার উপরেই তো আমার ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ হয়। এবার আমার একটা মেন সমস্যা হয়, আমি যখন বোর্ডে পড়াই তখন আমি কি হয়, কোন একটা কোশ্চেন তোমরা করলে সঙ্গে পাশে ছড়িয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই, তো এখানে আমি দেখাতে পারি না। ওই জন্য আমি তোমাদের নোটটা একটু পরে ছাড়ি, কেননা তোমরা ধরো একটা কোনো কোশ্চেন করলে আমার অনেক সময় মনে হয়, যেমন তোমরা দেখেছো সিরিয়াল আরে প্যারালাল রেখেছে, তোমাদের কিছু গাইড ছিল, আমারও মনে হয়েছে যে ওই একটা ট্রুথ টেবিল ঢুকিয়ে দিলে ভালো হয়। তো আমি ওইগুলো, যেহেতু আমি তো ডিজিটাইজেশনটা প্রথমবার করছি, কেন আমরা তো অ্যাকচুয়ালি হাতায় লেখা নোট দিয়ে ক্লাস নিই সবসময়, তো আমাদেরও কি করতে হচ্ছে, যে কারণে সিস্টেমগুলোকে ডেভেলপ করতে হচ্ছে। এবার আমাকে করতে গিয়ে যখন মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটা একটা কিছু অ্যাডিশনাল স্টুডেন্টদের রিকোয়ারমেন্ট আছে, এবং আমারও করতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে এই জায়গাটায় যদি এই জিনিসটা ঢুকিয়ে দিই তাহলে স্টুডেন্ট আর একটু বেটার বুঝবে, তো সেই জিনিসটাকে তখন ঢুকিয়ে দিই, দিয়ে তারপরে ফাইনাল নোটটা তোমাদের পাঠাই। তো দ্যাটস দ্য প্রসেস অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু প্রসেসটা একটু স্লো, কেননা তোমাদের অনলাইনে বুঝতেই পারছো কোয়ারিজ থাকেই থাকে, বোর্ডে করলে পাশাপাশি করে দিয়ে সাইমালটেনিয়াসলি প্যারালাল মডুলেশন করা যায়, কিন্তু এখানে হয় না, যেখানে এটা টাইম লাগে। However, আমি একটু এগোই, যে কারণে ক্যাসকেডিং অফ মাল্টিপ্লেক্সার, তার মানে কি, আমি বাংলায় তর্জমা করে বলি, আমি বাজারে গেছি, আমি একটা 16:1 এর মাল্টিপ্লেক্সার নিতে চাই, যার মানে 16টা ইনপুট থাকবে, একটা আউটপুট থাকবে, বাট যে দেখলাম যে 16:1 মাল্টিপ্লেক্সার আর নট অ্যাভেলেবল, শপকিপার তোমাকে বললো যে স্যার আমি আপনাকে 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিচ্ছি, আপনি নিয়ে যান, দুটো নিয়ে বানিয়ে নিন। এই যে বানিয়ে নিন, তুমি যদি না জানো বানাবে কি করে? That's why this thing. এই যে দেখো মাল্টিপ্লেক্সারের অজস্র অ্যাপ্লিকেশন, কিন্তু এবং যা যা শিখিয়ে দিলাম এগুলো কিন্তু একদম জেনে রাখবে যে এটা হচ্ছে কবিরাজের মকরধ্বজ। মকরধ্বজ মানে সব রোগের ওষুধ। এগুলো, এই যে জিনিসগুলো শিখাচ্ছি এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব মাইন্ডেড। এই আরেকটা প্রবলেম মাল্টিপ্লেক্সারে আছে, সেটা হচ্ছে ক্যাসকেডিং অফ মাল্টিপ্লেক্সার। ক্যাসকেডিং অফ ডিকোডার তোমরা অলরেডি করেছো, একই রুল একইভাবে করবো, কিন্তু মাল্টিপ্লেক্সারও যে করা যায় এটা তো না জানলে তুমি বুঝতে পারবে না। ডিকোডারে কি থাকে? ডিকোডারে থাকে নাম্বার অফ ইনপুট, নাম্বার অফ আউটপুট, কিন্তু মাল্টিপ্লেক্সারে কি হচ্ছে, নাম্বার অফ ইনপুট বাট অনলি ওয়ান আউটপুট। সুতরাং টেকনিকে তফাৎ আছে, বাট প্রসেসটা সেম। আচ্ছা, তাহলে আমার প্রবলেম হলো এটা। তাহলে প্রবলেম কি?
আমি এবার আসি সোজাসাপটা স্পেসিফিকেশন। স্পেসিফিকেশন কি, আমার হাতে একটা 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার আছে and I want to design using that 8:1 16:1 মাল্টিপ্লেক্সার। এটা হচ্ছে আমার বাংলা কথা। এবার আমি 32:1 ও করতে পারি। আগে 8:1 যদি বুঝি দিয়ে 16:1 বুঝি, একই প্রসেসে 32:1 করবো। তো ন্যাচারালি আমার প্রসেসটা কি, প্রসেসটা দেখো সব জায়গায় প্রসেস লেখা আছে, একই রুল একই। আমি এর আগের বার যা করেছি তাই। রুলটা হচ্ছে এই যে তোমার হাতে যে মাল্টিপ্লেক্সারটা আছে তার ইনপুট হচ্ছে 2 টু পাওয়ার n যদি হয়, তাহলে 8:1 মানে কি 2 টু দি পাওয়ার 3। মানে আমার হাতে 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার আছে, আর আমাকে বানাতে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে ডিজায়ার্ড আউট মাল্টিপ্লেক্সার। ডিজায়ার্ড মানে আমি যে মাল্টিপ্লেক্সারটা বানাতে চাই, আর যেটা আমার হাতে আছে সেটা অ্যাভেলেবেল। তাহলে অ্যাভেলেবেল ইনপুট হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার n স্মল n, আর ডিজায়ার্ড আউটপুট হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার ক্যাপিটাল n। কেন? আমি 16 বানাতে চাই, আর আমার হাতে 8 আছে। 8 মানে 2 টু দি পাওয়ার 3, আর 16 মানে 2 টু দি পাওয়ার 4। তাহলে আমার কটা মাল্টিপ্লেক্সার লাগবে, মানে এক্সিস্টিং মাল্টিপ্লেক্সার কটা লাগবে, সেটা রুল হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার n-1। একই দেখো ডিকোডারেও এটাই করেছি। ওটার ইমপ্লিমেন্টেশনের টেকনিকটা আলাদা করেছিলাম। ওখানে বলেছিলাম n নাম্বার অফ অ্যাভেলেবল ইনপুট, ডিজায়ার্ড ইনপুট হচ্ছে ক্যাপিটাল এর নাম্বার, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার n-1। এখানে যেহেতু রুলটা আমার নাম্বার অফ ইনপুট রেসপেক্টে নাম্বার অফ ডিজায়ার্ড ইনপুট, তাহলে দুটো মাইনাস করে দিলে 2 টু দি পাওয়ার n-1, ব্যাপার একই। ঠিক আছে, তাহলে আমার এখানে 4টে লাগবে 4:1 মাল্টিপ্লেক্সারের ক্ষেত্রে। কেন? 2 টু দি পাওয়ার n ক্যাপিটাল n, আমি 16:1 করতে চাই, তাহলে n = 4। 4 কেন? 16:1 মাল্টিপ্লেক্সারে 4টে সিলেক্ট লাইন থাকে, আর 2 টু দি পাওয়ার n হচ্ছে আমার এক্সিস্টিং মাল্টিপ্লেক্সার, মানে 2 টু দি পাওয়ার n মানে স্মল n = 3, ক্যাপিটাল n = 4, তার মানে 4 - 3 দ্যাট মিন্স 1, তার মানে 2 টু দি পাওয়ার 1, তার মানে দুটো। তার মানে আমি বুঝে গেলাম যে আমাকে যদি সেটা বানাতে হয়, তাহলে আমার বেসিক্যালি দুটো 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার লাগবে, and using that 2 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার I can design a 16:1 মাল্টিপ্লেক্সার। এবার তুমি আমাকে বলবে যে ভালো বললেন স্যার, আপনি 30:1 এর ক্ষেত্রে লজিকটা লাগান। 32:1 যদি হয়, তাহলে 32 যদি হয়, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 5, আর 5টা সিলেক্ট লাইন থাকবে, তার মানে ক্যাপিটাল n = 5, আর আমার এক্সিস্টিং যে মাল্টিপ্লেক্সার আছে সেটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার স্মল n = 3, তাহলে ক্যাপিটাল n = 5 মাইনাস ক্যাপিটাল স্মল n = 3, তার মানে 2 - 5 - 2, দ্যাট মিন্স 2 টু দি পাওয়ার 2, তার মানে হচ্ছে স্কোয়ার, 2s স্কোয়ার = 4। তার মানে আমি যদি 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে 32:1 কে বানাতে চাই, তাহলে আমার একটু 4:1 মানে 4টে মাল্টিপ্লেক্সার 8:1 এর লাগবে। সুতরাং রুল ঠিক আছে, রুলে কোনো ভুল নেই, তাই তো হওয়ার কথা। 8টে ইনপুট আছে একটা মাল্টিপ্লেক্সারে, 32টা ইনপুট করতে গেলে 4 টাইমসই হবে। এবার দেখা যাক যে তাহলে করবো কি করে। করবো যেভাবে, সেটা অ্যাজ ইট ইজ তোমার কি বলে যেটা নর্মাল ওয়েতে করে এসছি। কিভাবে করেছি, যে 4:1 মাল্টিপ্লেক্সারে আমার বেসিক্যালি 4টে n = ক্যাপিটাল n = 4, ক্যাপিটাল n = যদি 4 হয়, তার মানে আমার মাল্টিপ্লেক্সারে 4টে সিলেক্ট লাইন থাকবে। তাহলে এই যে 4টে সিলেক্ট লাইন থাকবে, কিন্তু আমি যে মাল্টিপ্লেক্সারটা নিয়ে কাজ করছি সেটা 2 টু দি পাওয়ার n, তার মানে তার মধ্যে 3টে সিলেক্ট লাইন আছে। তাহলে আমি এক্সাম্পলটা এইভাবে বলি, মনে করো আমি 16:1 এর 4টে সিলেক্ট লাইন থাকে। 4টে সিলেক্ট লাইনকে যদি বলি, আমি ধরে নিতে বলছি A B C D। আমি আবার বলছি A B C D। আচ্ছা, ডিকোডারের ক্ষেত্রে আমরা DCBA করেছিলাম, আমি এখানে বোঝানোর জন্য ABCD বুঝাচ্ছি। A B C D যদি এটা হয়, তাহলে A হচ্ছে MSB পজিশন, আর D হচ্ছে LSB পজিশন। আমি কি বোঝাতে পারলাম? এই অবধি কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ঠিক আছে, এবার আমাদের রুলটা কি আছে? রুলটা হচ্ছে আমার এমএসবি পজিশনে যে ভেরিয়েবলটা আছে, সেই ভেরিয়েবলটাকে আমি এনাবেল লাইনের জন্য রাখবো, আর বাকি যে ভেরিয়েবল গুলো থাকবে সেটাকে সিলেক্ট লাইন ভেরিয়েবল হিসেবে ইউজ করবো। আরেকবার বলছি, আমার রুলটা কি আছে? রুলটা হচ্ছে যে এমএসবি পজিশনে দেখো
এই যে দেখো লেস সিগনিফিকেন্ট বিটস আর ইনপুট অফ দ্য মাল্টিপ্লেক্সার সিলেক্ট লাইন হবে, আর লেফট ওয়ার্ড যে ভেরিয়েবলটা থাকবে তার মানে এমএসবি পজিশন, সেটাকে আমি এনাবেল আর ডিসেবল অফ দ্য মাল্টিপ্লেক্সারের জন্য ইউজ করব। যেমন আমরা ডিকোডারে করেছিলাম, ডিকোডারে আমরা ডি ভেরিয়েবলটা নিয়েছিলাম, ওটা মোস্ট সিগনিফিকেন্ট ছিল। আমি এখানে বোঝানোর জন্য এবিসিডি করেছি, তাহলে এটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট। তার মানে আমার 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে করতে হয় তার 3টে সিলেক্ট লাইন। তাহলে আমি কি করব, বি সি ডি ভেরিয়েবলটাকে আমি ইনপুট হিসাবে নেব, আর এ ভেরিয়েবলটাকে আমি বেসিক্যালি নেব মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট, এটা এনেবল ডিসেবল হিসাবে নেব। এই হচ্ছে লজিক। বোঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার দেখো, এবার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে তোমরা বুঝতে পারলে, কিন্তু সার্কিটটা কেমন হবে? সার্কিটটা কিরকম হবে দেখো, সার্কিটটা হচ্ছে দিস, এই হচ্ছে সার্কিট। এখানে কি করেছি দেখো, আমি এবিসিডি ধরিনি, এখানে S3 S2 S1 S0 একই জিনিস। S3 S2 S1 S0 মানে S3 হচ্ছে MSB টু LSB, আমার S3টা মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আছে, তারপরে S2, তারপরে S1, তারপরে S0। দেখো তার মানে আমার বেসিক্যালি S2 থেকে S0 যে 3টে সিলেক্ট লাইন আছে, 3টে ভেরিয়েবল আছে, এই 3টে ভেরিয়েবল হচ্ছে 8:1 মাল্টিপ্লেক্সারের ইনপুটে দেওয়া হচ্ছে। সিমিলারলি এই 3টে ভেরিয়েবলই আবার নিচের 8:1 মাল্টিপ্লেক্সার, কেন দুটো মাল্টিপ্লেক্সার আছে তো, তার নিচের মাল্টিপ্লেক্সারটার মধ্যে দেখো S2 S1 S0, এই সিলেক্ট লাইনেও আমি S2 S1 S0 দিয়েছি, এই সিলেক্ট লাইনেও আমি S2 S1 S0 দিয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে 4 নম্বর যে S3টা আছে, এই S3টা কেন নিয়েছি, কারণ আমরা এমএসবি জানি যে যদি আমার 8:1 হয় তাহলে আমার 8টা 0 8টা 1 হয়, তাই নাকি? ফার্স্ট স্লটে 8টা 0 হয়, পরের স্লটে 8টা 1 হয়। কেন? আমরা এর আগে ট্রুথ টেবিলে দেখিয়েছিলাম তোমাকে, এখন আমি ওই ট্রুথ টেবিলে যাচ্ছি না, সময় নষ্ট হবে। তাহলে আমার যদি তাই হয়, তাহলে প্রথম 8টা 0-র জন্য এই সার্কিটটা অন থাকবে। কেন আসবে কোশ্চেন করতে পারো তুমি, কারণ দেখো এখানে একটা বাবল লাগানো আছে এনাবেলে। তাহলে আমি যদি S3টা 0 থাকে তাহলে উপরের সার্কিটটা অন থাকবে। এবার এখান থেকে এখানে কমপ্লিমেন্ট করা আছে ইনভার্টার লাগিয়ে, সেটা আবার এখানে নামা আছে, একই তো 8:1, তাহলে ওখানে যদি বাবল লাগানো ইনভার্টার হয়, এখানেও বাবল লাগানো ইনভার্টার হবে। তাহলে আমি যদি S3 = 0 হয়, তাহলে এই সার্কিটটাতে বেসিক্যালি কি গেল, E = 1 গেল। তা E = 1 গেলে তোমাদের আমি বারবারই বলেছি, আমি যা বলছি এগুলো কিন্তু সব এখানে লেখা আছে, এই রুলের মধ্যে লেখা আছে, আমি সেজন্য এখানে আর পড়ে শোনাচ্ছি না, আমি যেটা তোমাদের বোঝাচ্ছি এখানে প্র্যাকটিক্যালি বোঝো। তাহলে এনাবেলে গেল 1, 1 মানে কি, এনাবেল মানে কি, এনাবেল মানে যখন ইনপুটে 1 দেওয়া হয় তখন সার্কিটটা কাজ শুরু করে, আমি যদি না করি তাহলে ওটা ডিসেবল হয়ে থাকে। ডিসেবল মানে কি, কাজ করবে না, ইনঅ্যাক্টিভ। এনাবেল মানে কি, অ্যাক্টিভ। তার মানে আমি যদি S3 কে 0 করি, কে যদি আমি 0 করে দিই, তাহলে এই সার্কিটের এনাবেলটা 1 পাচ্ছে, কিন্তু এই সার্কিটের এনাবেলটা 0 পাচ্ছে। আমি কি বোঝাতে পারলাম? Yes, sir. বাকিদের রেসপন্সটা একটু শুনি। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, বুঝা গেছে। রিপিট করুন না, এখানটা কেমন গন্ডগোল হয়ে গেল। S3 এই জায়গাটায় তাকিয়ে দেখো, রুলটা আমার আসলে এই পাশাপাশি টেবিল থাকে না তো, আর এত টেবিল আর ড্র করা সম্ভব হয় না, এই জন্যই প্রবলেম, এইখানেই প্রবলেম হয়ে যায়। এইগুলো করাবো পরে নেক্সট দিন থেকে। আমার টেবিল এই যে দেখো, এইখানটায় তাকিয়ে দেখো, এই যে S3 S2 S1 S0, এখানে দেখো যদি আমি এই 4টে ভেরিয়েবল নিই, তাহলে এটার 4টে ভেরিয়েবল নিলে তার 16টা কম্বিনেশন হবে। 0 0 0 সরি 0 0 0 থেকে 1 1 1, তাহলে 0 to 15 হবে কম্বিনেশন। তাহলে 0 to 15-এ দেখো S3 এর ওরিয়েন্টেশন কি, প্রথম 8টা 0, তারপরে হচ্ছে তারপরের 8টা 1, আর এগুলো তো যেভাবে থাকে দুটো 0 দুটো 1 দুটো 0 ওরিয়েন্টেশন আছে। তাহলে আমি যদি S3 S2 S1 S0 করি, তাকে যদি আমি পরপর 0 থেকে 1 করতে চাই, তাহলে প্রথমে 8টা 0 8টা 1 হবে। যদি এখানে ভাঙাচোরা আছে, এখানে উপরে কিছু ডেটা আছে, সেজন্য এখানে 8টা 0 8টা 1 এই ওরিয়েন্টেশনে থাকে। এটাই বোঝাচ্ছি। তার মানে তুমি যদি 4টে ভেরিয়েবল দিয়ে, আমার টাইম একেবারে শেষের দিকে চলে এসছে, ওই জন্য আমি ভাবছি যে কেটে যাবে কখন। তাহলে দেখো এখানে আমি তো তার মানে কি S3 S2 S1 S0, এটা হচ্ছে 4 ভেরিয়েবল। 4 ভেরিয়েবলের ম্যাক্সিমাম কম্বিনেশন কি 0 0 0 থেকে 1 1 1। তার মানে S3 প্রথম 8টার জন্য 0 থাকবে, পরের 8টার জন্য 1 হবে, মানে ফার্স্ট 8টা বিট হচ্ছে 0 0 0,
পরের 8টা বিট হচ্ছে 111। তার S2 S3 S1 S2 S1 S0 এটা কি হবে? এটা তো ওই যে 0 to 7 000 থেকে 111 যে কম্বিনেশন হয় সেটাই হবে। তাহলে আমি যদি এই চারটাকেই একসঙ্গে ধরি তাহলে S3 প্রথম 8টা বিটের জন্য 0 আর বাকিগুলোতে যেমন হয় তাই হবে। তাহলে প্রথম 8টা বিটের জন্য এই সার্কিটটা কাজ করবে, কিন্তু এই সার্কিটটা কাজ করবে না। আর পরের 8টা বিটের জন্য এই সার্কিটটা কাজ করবে না, এই সার্কিটটা কাজ করবে। আমি কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাই যদি হয় তাহলে দেখো এবার আমি প্রথম 8টা বিটের জন্য এই সার্কিটটা কাজ করবে, কিন্তু নিচের সার্কিটটা কাজ করবে না। তখন আমি S2 S1 S0 কে আমি যেমন নর্মাল ওয়েতে 3 বিট দিই 000 001 010 আপ টু 111 অবধি যদি ভ্যারিয়েবল বসাই তাহলে এটা তো 0ই থাকবে প্রথম 8টা বিটের জন্য। 0 to 7 অবধি এটা 8টা বিট, তাহলে এটা S3 টা 0 থাকবে। তখন এইটা দিলে পরে এখানে কি হবে? এখানে D0 যাবে, D1 যাবে, D7 যাবে, এখান থেকে পর গেল। তারপরে যখন আমি নেক্সট S3 টাকে 1 করে দিলাম তখন এই সার্কিটটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল, কিন্তু এই সার্কিটটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। আবার আমি এখানে S3 S2 S1 কে S2 S1 S0 কে 000 থেকে 111 দেবো, 7টা বিট আবার দেবো, কেন রিপিটেশন হবে তো। তাহলে রিপিটেশন করলে পরে তখন কি এই সার্কিটটা একই ডেটা পাচ্ছে কিন্তু এটা কাজ করবে না, এটা ইনঅ্যাক্টিভ আছে। মানে এটা কাজ করবে, তখন এটা আবার D8 থেকে D15 অবধি কাউন্ট করবে এবং আউটপুটে দেখাবে। আমার এখানে দেখো একটাই টেকনিক লাস্টে করা আছে, সেটা হচ্ছে এই দুটো মাল্টিপ্লেক্সারকে একটা অর গেট দিয়ে জোড়া আছে। তার কারণ প্রথম যখন আউটপুটটা এখান থেকে আসবে তখন আউটপুটে অর গেটের কি এনি অফ দ্য আউটপুট 1 মানে আউটপুট ইকুয়াল টু 1। প্রথম ক্ষেত্রে শুধু এটা থেকেই 1 পাবো, এটা থেকে পাবো না, এটা থেকে তো 0 পাবো কারণ এটা ইনঅ্যাক্টিভ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটা থেকে 0 পাবো, এটা থেকেই 1 পাবো একমাত্র। তাহলে আমি অ্যাট এ টাইম একটাই 1 পাবো, এই দুটো লাইন, এই লাইন আর এই লাইনের মধ্যে একটাই 1 পাবো। তাহলে এই দুটোকে প্লাস করলে পরে কি হবে? 1 + 0 = 1। তাহলে আউটপুটে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যে সার্কিটটার আউটপুট পাওয়ার কথা সেটাই। দ্যাট মিনস দেখো তাহলে এই সার্কিটটাতে কি হলো? 16 D0 to D7 8টা ইনপুট, আবার এখানে D8 to D15 8টা ইনপুট, তাহলে 8 8 16টা ইনপুট বাট only 1 আউটপুট। সো ইট ইজ a 16:1 মাল্টিপ্লেক্সার which have a 4 select line S3 S2 S1 S0। এই বোঝাতে পারলাম কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? বাকিদের হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, ডিকোডারের ক্ষেত্রে যেটা ছিল, ডিকোডারের ক্ষেত্রে ওরিয়েন্টেশনের সার্কিটটা একটু অন্যরকম ছিল, সুতরাং নোটটা যখন পাবে দেখে নেবে। আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা কথা বলি, বাই দ্যাট টাইম তোমরা ইবুক তোমাদের কাছে তো লাইব্রেরি থেকে আছে, তোমরা কিন্তু এগুলোকে প্যারালালি করতে থাকো। হ্যাঁ, আর আমি যারা নতুন আছে, কারণ আমার একদম টাইম নেই, 42 হয়ে গেছে, এখনই কেটে যাবে। আর নতুন যারা ল্যাটারাল এন্ট্রি বা নতুন যারা ব্রাঞ্চ চেঞ্জ এসছো, তোরা নোটটাকে ফলো করতে থাকো। যেখানে যেখানে প্রবলেম হবে আমি বলে দিয়েছি এর আগের দিন অরিত্রাকে, তুহিনকেও বলছি, যদি তুমি জয়েন করে থাকো তোমরা আমাকে পয়েন্ট আউট করে রাখো প্রবলেমগুলো, যেদিন ক্লাস নেবো সেদিনকে একবারে সলভ করে দেবো সব। আমি ক্লিয়ার? এই অবধি কোনো ওকে কোশ্চেন স্যার, থাকলে ওকে। আমাকে জিজ্ঞেস করো। হ্যাঁ, কারণ ওকে স্যার। আমার হাতে আর টাইম নেই, কারণ আমি ডিমাল্টিপ্লেক্সারটা ধরতে পারতাম, কিন্তু এখন ধরলে পরে আমি শেষ করতে পারবো না, এক্ষুনি কেটে যাবে, 42 হয়ে গেছে। স্যার আগের দিন ল্যাবের কার্নো ম্যাপটাতে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, ম্যামকে লাস্টে পাঠিয়েছিলাম, ম্যাম বললো ভুল হয়েছে স্যার। এই কার্নো আচ্ছা, আমি একটু চেষ্টা করছি যদি এনকোডারটাকে দিয়ে আমি করাতে পারি। এটা হচ্ছে এনকোডার সার্কিট, ঠিক আছে? দাঁড়াও, এটা তো না, দাঁড়াও, প্রায়োরিটি এনকোডার, হ্যাঁ